பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. பெரிய இடத்து பிள்ளை திருமாலும் அம்பிகையும். மகாவிஷ்ணு அம்பாளுக்கு உடன்பிறப்பு. நாராயண சகோதரி என்றே அம்பாளுக்கு பெயர். தாக்ஷாயணி, பார்வதி, மீனாட்சி என்ற மாதிரி அம்பாள் அவதாரம் செய்ததில் எதிலும் மகாவிஷ்ணு இப்படி சகோதரராக பிறக்கவில்லை. கிருஷ்ணாவதாரத்தின் போது மட்டுமே அவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சகோதர சகோதரிகள் மாதிரி பிறந்தது. அதாவது கிருஷ்ண பரமாத்மா தேவகி வசுதேவர்களுக்கு புத்திரராக அவதாரம் செய்த அதே சமயத்தில் பிற்பாடு கிருஷ்ணருக்கு வளர்ப்பு பெற்றோராக இருந்த நந்தகோபர் யசோதா தம்பதிகளுக்கு புத்திரியாக அம்பிகை அவதாரம் பண்ணினாள். பகவான் அவதரித்தவுடன் லோகமெல்லாம் மயங்கி கிடந்த போது வசுதேவர் அவரை தூக்கி கொண்டு போய் யசோதை பக்கத்தில் விட்டுவிட்டு அவளுக்கு பிறந்திருந்த அம்பாளான குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டு வந்துவிட்டார். பகவான் உத்தரவுப்படி இப்படி செய்தார். அப்புறம் கம்சன் நந்தகோபர் பெண்ணான அந்த அம்பாள் அவதாரத்தையே தன்னை கொல்ல பிறந்த வசுதேவரின் குழந்தை என்று நினைத்து வதம் செய்ய போனான். குழந்தையை அவன் கல் தரையில் அடிக்க ஓங்கிய போது அது சடக்கென்று ஆகாசத்திலே போய் அம்பாளாய் நின்று கொண்டு, அட முட்டாளே, உன்னை கொல்ல வந்திருக்கிறது வேறு ஆசாமிடா என்று சொல்லி அந்தர்தானமாகிவிட்டதாக பாகவத கதை போகிறது. இதற்கெல்லாம் முன்னாலிருந்தே அவதாரங்களுக்கெல்லாம் மூலமாக இருக்கப்பட்ட நாராயணன், பராசக்தி இவர்களையே சகோதரர்களாக சொல்கிற வழக்கம் இருந்திருக்கிறது. நாராயணனுக்கும் சரி பராசக்திக்கும் சரி மாதா பிதாக்கள் கிடையாது. அவர்கள் சாக்ஷாத் பரபிரம்மஸ்வரூபமே தான். ஆனால் பொதுவிலே சிவன் லோக விவகாரம் முடிந்து போன சாந்த நிலைக்கு மூர்த்தியாக இருக்கிறார் என்றால், இவர்களோ லோக விவகாரத்தை தங்களுடைய மாயா சக்தியால் நடத்தி லீலையில் ரமிப்பவர்களாக இருக்கிறார்கள். 2மில்லை 3மில்லை ஒன்றுதான். அதையே வியாவகாரிகம் விவகார நிலை தொடாத பரமசாந்த பாவத்தில் சொல்லும்போது சிவன் என்றும், விவகார கூத்திலே கொண்டாட்டம் போடும்போது புருஷ ரூபத்தில் பாவித்தால் நாராயணன் என்றும், ஸ்திரீ ரூபத்தில் பாவித்தால் பராசக்தி என்றும் சொல்கிறோம். ஒரே மாதிரியான காரியத்தையும் ரூபம் குணம் முதலானதுகளையும் கொண்டிருப்பதால் விஷ்ணுவையும் அம்பாளையும் உடன் பிறந்தவர்களாக சொல்கிறோம். சகோதரர்கள் தானே ஒரு மாதிரி இருப்பார்கள். அதனால் மருமானே மாப்பிள்ளையுமாக, அதாவது ஒருத்தனே 2 அர்த்தத்திலும் மருமகப் பிள்ளையாக இருப்பதை சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன். சுப்பிரமணிய சுவாமி மகாவிஷ்ணுவுக்கு சகோதரியின் பிள்ளையாதலால் மருகனாக இருப்பது மட்டுமில்லை, அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கொண்ட வள்ளி தேவசேனைகளும் பூர்வத்தில் மகாவிஷ்ணுவின் புத்திரிகளாக உத்பவித்து அப்புறம்தான் ஒருத்தி வேடராஜாவிடமும் இன்னொருத்தி தேவராஜாவிடமும் போய் சேர்ந்து வளர்ந்தார்கள் என்று கதை. அதாவது
முருகன் மகாவிஷ்ணுவுக்கு 2 அர்த்தத்திலும் மருமகன். அதாவது இவருக்கு அவர் மாமனார் இரண்டும் ஆக வேண்டும். திருமால் செய்த கோணங்கி. இப்படி விவாக சம்பந்தம் இல்லாவிட்டாலும் பிள்ளையாருக்கு மாமா மகாவிஷ்ணுவிடம் ரொம்ப நெருக்கம் உண்டு. குழந்தைகளுக்கு கோணங்கி காட்டினால் போதும், அதனிடம் எதையும் சாதித்துக் கொண்டு விடலாம் என்றேன் அல்லவா. இப்படி மாமாக்காரரான மகாவிஷ்ணு செய்த கோணங்கி ஆட்டம்தான் இப்போதும் விக்னேஸ்வர வழிபாட்டில் ரொம்பவும் முக்கியமாயிருக்கிறது. பிள்ளையார் என்றால் உடனே தோப்புக்கரணத்தை தான் நினைத்துக் கொள்கிறோம். மற்ற சுவாமிகள் மாதிரி இவர் ரொம்ப சிரமம் தருகிற சுவாமி இல்லை என்று சொன்னேன். பெருமாள் என்றால் அங்க பிரதட்சிணம், முழங்கால் முறிச்சான் மலை ஏறணும், முருகனுக்கு காவடி என்று பெரிசாக கட்டி தூக்கிக் கொண்டு மைல் கணக்காக மலை மேல் ஏறி போகணும், அலகு செடில் குத்திக் கொள்வது என்றெல்லாம் கூட உண்டு. ஈஸ்வரனுக்கோ ஒரே பசியும் பட்டினியுமாய் உபவாசம் இருக்க வேண்டும். இப்படியெல்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப கொஞ்சமாக வேலை வாங்குகிறவர், ஸ்வல்ப சிரமமே தருகிறவர் பிள்ளையார்தான். அதுவும் கூட வேடிக்கையாக குழந்தை விளையாட்டு மாதிரி அல்லது குழந்தைக்கு விளையாட்டு காட்டுகிற மாதிரி தான் இருக்கும். நெற்றியில் குட்டிக் கொள்வது, தோப்புக்கரணம் போடுவது இரண்டையும் தான் சொல்கிறேன். ஒருத்தர் தோப்புக்கரணம் போட்டால் குழந்தையை முதற்கொண்டு அதை வேடிக்கையாக பார்த்து கொண்டு தன் ஸ்வபாவப்படி தானும் அப்படி இமிட்டேட் பண்ணும். இந்த தோப்புக்கரணத்தை ஆதியில் உண்டாக்கியவர் மகாவிஷ்ணுதான். அவர் ஒரு சமயம் சகோதரியை பார்ப்பதற்காகவும் தமக்கு ரொம்பவும் ஆப்தமான பரமேஸ்வரனோடு சல்லாபிப்பதற்காகவும் மருமான் கணேசனை கொஞ்சி விளையாடுவதற்காகவும் கைலாசத்துக்கு வந்திருந்தார். அப்போது தம்முடைய சக்கரத்தை சுற்றி குழந்தைக்கு வேடிக்கை காட்டினார். உடனே குழந்தை தும்பிக்கையை நீட்டி சக்கரத்தை பிடுங்கிக் கொண்டு லபக்கென்று வாய்க்குள் போட்டு நன்றாக அடக்கி கொண்டு விட்டது. மகாவிஷ்ணு நயமாகவும் பயமாகவும் எத்தனை பண்ணியும் அது சக்கரத்தை வெளியே போட மாட்டேன் என்று அடம் பண்ணி விளையாடிற்று. அப்போதுதான் மகாவிஷ்ணு யுக்தி பண்ணி இப்படி காதை பிடித்துக் கொண்டு தோப்புக்கரணம் போட்டார். அதை பார்த்ததும் எப்போதுமே சிரித்த முகமாயிருக்கும் பிரசன்ன வதன குழந்தை விழுந்து விழுந்து சிரிக்க ஆரம்பித்தது. சிரிக்கிற போது வாயில் அடக்கிக் கொண்ட சக்கரமும் குபுக்கென்று வெளியிலே வந்து விழுந்தது. சடக்கென்று அதை மகாவிஷ்ணு எடுத்து வைத்துக் கொண்டு விட்டார். மகாவிஷ்ணு கைகளால் காதை பிடித்துக் கொண்டது சம்ஸ்கிருதத்தில் தோர்பிகி கர்ணம் என்று குறிப்பிடப்பட்டது. தோர்பிகி என்றால் கைகளால், கர்ணம் என்பது காது என்று தெரிந்ததே. கையால் காதை பிடித்துக் கொள்ளும் தோர்பிகி கர்ணமே தோப்பிக்கரணம், தோப்புக்கரணம் என்றெல்லாம் ஆகிவிட்டது. குட்டிக்கரணம் என்கிற மாதிரி இங்கே கரணம் இல்லை, கர்ணம் என்று சொல்ல வேண்டும். முதலில் யாரோ மனுஷால் இதை ஆரம்பிக்காமல் மகாவிஷ்ணுவே ஆரம்பித்தார் என்பதற்கும் தோர்பிகர்ணம் என்ற வார்த்தையிலேயே எவிடன்ஸ், சான்று இருக்கிறது. அதை புரிய வைப்பதற்கு கொஞ்சம் சம்ஸ்கிருத இலக்கணம் சொல்லித்தரணும். தமிழ், இங்கிலீஷ் முதலான பாஷைகளில் ஒருமை பன்மை, சிங்குலர் ப்ளூரல் என்று 2 தான் இருக்கின்றன. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எல்லாம் பன்மை, ப்ளூரல் என்று வைத்து விடுகிறோம். சம்ஸ்கிருதத்தில் மட்டும் ஏகவச்சனம், த்விவசனம், பகுவச்சனம் என்று 3 இருக்கின்றன. ஏகவச்சனம் என்பது ஒருமை, த்விவச்சனம் என்பது தமிழிலும் இங்கிலீஷிலும் இல்லாதது. அதை இருமை என்று வேண்டுமானால் சொல்லலாம். 2 பேர் அல்லது 2 வஸ்துவை மட்டும் அது குறிக்கும். 2க்கு மேலே போகிற எல்லாம் பகுவசனம். சிவம் சக்தி, பரமாத்மா ஜீவாத்மா, பகவான் பக்தன், சதி பதி, குரு சிஷ்யன் என்று இப்படியும் ஒரு மனுஷ்ய ஜீவனை எடுத்துக்கொண்டால்
அவனுக்கு 2 கண், 2 காது, 2 கை, 2 கால் என்றெல்லாமும் இருப்பதாலோ என்னவோ 2 என்பதற்கு தனி ஸ்தானம் தந்து த்விவசனம் என்ற ஒன்றை வைத்திருக்கிறது. மனுஷர்களால் தோப்புக்கரணம் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தால் கைகளால் காதை பிடிப்பது என்பதில் கைகளால் என்பதற்கு த்விவசன வார்த்தை தான் இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் மனுஷனுக்கு இருப்பது 2 கைதானே. தோஸ் என்பது கை. முதல் வேற்றுமை ஒருமையில் ஒரு கையை தோஹா என்க வேண்டும். கைகளால் என்பது 3ஆம் வேற்றுமை. ஒரு கையால் என்பதற்கு தோஷா என்று சொல்ல வேண்டும். 2 கைகளால் என்பதற்கு தோர்பியாம். மனுஷர்களான நாம் 2 கைகளால் போடும் தோப்பு கரணத்தை தோர்பியாம் கரணம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். இது பேச்சு வழக்கில் தெரிந்தால் கூட தோப்பாங்கரணம் என்றுதான் ஆகியிருக்குமே தவிர இப்போது நாம் சொல்வது போல தோப்பிக்கரணம் என்றோ தோப்புக்கரணம் என்றோ ஆகியிருக்காது. தோர்பிகி என்று மூல ரூபத்தில் இருந்திருந்தால்தான் அது சிதைந்து தோப்பி தோப்பு என்று ஆகியிருக்கும். தோர்பிகி என்பதோ 2க்கும் மேற்பட்ட பல கைகளை குறிக்கும் பகுவசனமாய் இருக்கிறது. தோஷா ஒரு கையால், தோர்பியாம் 2 கைகளால், தோர்பிஹ் 2க்கும் மேற்பட்ட கைகளால். விஷ்ணுவுக்கு எத்தனை கை? 4 கை. 2க்கு மேற்பட்ட 4 கைகளால் அவர் காதை பிடித்துக் கொண்டதால் தான் தெளிவாக பகுவசனத்தில் தோர்பிஹ் என்று சொல்லி அது தோப்பி என்று ஆகிவிட்டிருக்கிறது. மாமா மருமான் உறவை சொல்ல வந்தேன். பிள்ளையாருக்கு பிடித்த எல்லா பிள்ளைகளுக்குமே பிடித்த தோப்பிக்கரணத்தை அவரது மாமா மகாவிஷ்ணுதான் இனாகுரேட் பண்ணி இருக்கிறார். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஆசா நிகழம் துகளாயினத்தின் பேசா அனுபூதி பிறந்ததுவே அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம். இந்த பேசாத அனுபூதினா மௌன நிலை. அந்த மௌன நிலை எப்போ வரும்னா ஆசைகள்லாம் விட்டுப்படுத்தின வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம். எல்லாத்திலையுமே ஆசையை விட்டணும். ஆசை அருமீன்கள், ஆசை அருமீன்கள். ஈஸ்வரோட ஆயினும் ஆசை அருமீன்கள். கடவுள்கிட்ட கூட ஆசையை விட்டணும். ஒரு பழமொழி கூட உண்டு, கிட்ட போனா எட்டி போயிடும், எட்டி போனா கிட்ட வரும். இந்த கடவுள்கிட்ட கூட எட்டி போயிட்டான்னா அவன் ஒருவன்கிற மாதிரி ஒரு சில பேருடைய ஒரு பிலாசபி. அது எந்த அளவுக்கு யார் பிராக்டிஸ் பண்றான்னு தெரியல. தள்ளி போனா விலகி போனா அது கிட்டக்க வரும், கிட்டக்க போனா அது விலகி செல்லும் தான். அது ஈசன் கூட ஒரு அளவுக்கு வச்சுக்கணுமா. ஆசைன்னு வச்சுக்கூடாது, பக்தி மத்தனை வச்சுக்கணுங்கிற. அப்படி வச்சுட்டோம்னு சொன்னாக்க நமக்கு அந்த ஒரு இறையருள் கூட தானா கிடைச்சிருது. வேண்டி போகக்கூடாது, வேண்டாது அவனா கொடுக்கணும். நம்ம அவன் தரத்துக்கு தகுதி பண்ணிக்கணும்ன்ற மாதிரி சொல்றார். பேசா அனுபூதி பிறக்க என்ற உலகத்தில் ஆசா பாசாசை அகற்றுவாய். பேசாலும் சிற்பரானந்தா திரு ஆலவாய் உரையும் தற்பரா சொக்கநாதான்னு சம்பந்த பெருமாள் இடத்துல சொல்றார். அது ஒரு பிசாசம். ஆசாபாசங்கிறது ஒரு பிசாசம். இந்த பிசாசை ஒழிச்சோன்னுமா என்ற மனத்திலிருந்து எடுத்துடுங்கிற. அப்படி எடுத்துடுனா பேசாத அனுபூதி பிறக்கும் அப்படின்னு இந்த திருவாலவாய் சொல்லக்கூடிய மதுரை எம்பதியில விளங்கக்கூடிய சோமசுந்தர பார்த்து சம்பந்த பெருமாள் சொல்லிருக்கார். இதே தாய்மானவரும் கிட்டத்தட்ட அதே நிலையில ஒரு பாடல் சொல்றார். பேசா அனுபூதியை அடியேன் பெற்று பிழைக்க பேரருளால் தேஜோமயம் தந்து இனி ஒரு கால் சித்தத்து இருளும் தீர்த்தாயோ. பாஷாடவியை கடந்த அந்தர் பற்றும் அகண்ட பரப்பான ஈசா பொதுவில் நடமாடும் இறைவா குறையாயும் நமுதே. ஈசா பொதுவில் நடமாடும் இறைவா குறையாயும் அமுதே. தாய்மானவருடைய பாடல். பேசா அனுபூதியை அடியேன் பெற்று பிழைக்க
பேரருளால் தேஜோமயம் தந்து இனி ஒருகால் சித்தத்து இருளும் தீர்ப்பாயோன்னு. இந்த மனசு சித்தங்கள் உள்ளம், இந்த உள்ளத்துக்குள்ள இருள் இருக்கு, இருள் கதிர்கொண்டிருக்கு. அந்த இருளை விலக்கி அதை தேஜோமயமாக பண்ணணும், ஒளி பண்ணணும். அப்படி ஒளி உள்ள சேரணும்னா ஒரு அருள் வேணும். அந்த அருள் எனக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னு சொன்னா அடியேன் என்ன பண்ணேன்னா உன்னுடைய அனுபூதியை பெற்று நான் பிழைத்துக் கொள்வேன்கிறது. அது என்ன அனுபவம்னு பேசாத மௌன நிலைக்கு போயிட்டாக்க வேற எதுவும் வேண்டாம், வேற எதோடையும் இந்த ஈடுபாடும் கிடையாது அப்படின்னு வந்துட்டு உன்னமாக நினைச்சிட்டு இருப்பேன். பகவானோட பேசுறதுக்கு லாங்குவேஜே தேவையில்லையே, மௌன நிலையே பேசலாமே, அதனால பேச்சை ஒழித்திடும் அப்படின்னு சொல்றாரு. பாச அடவியை கடந்த அன்பர் பற்றும் அகண்ட பரப்பான ஈசான் சச்சிதானந்த சுரூபமாக பராகாச வழியாக இருக்கக்கூடிய அந்த நடன சதேசத்துக்கான இறைவன் அவன் குறையாத அமுதாகி இனி அமுதமாக இருக்கக்கூடியவனே அவனை பார்த்து கேட்கிற அந்தர் பற்றும் அகண்ட பரப்பான ஈசான பக்தர்கள் எல்லாம் அவனுடைய பாதங்களை பரவுகிறாராம். அப்படி எங்கேயும் விருந்து பறந்தவனாக இருக்கிறான். அவனை பார்த்து பாச அடவியை கடந்த அன்பர்கள், எப்பேற்பட்ட அன்பர்கள்லாம் அவரை போய் பணிகிறான்னு. இந்த பாசம்ங்கிற அடவின காடு, இந்த அடவி என்று விடப்பெறுவேன் ஒரு பாடல பார்த்தோம் இல்லையா. இந்த பாசம் ஆசா பாசம் அப்படிங்கக்கூடிய இந்த காட்டை கடந்து அந்த பரமனத்தில் அவனுடைய அடியை திருவடியை பற்றக்கூடிய அன்பு பாசத்தை வைத்தவர்களாம். அப்பேற்பட்டவருடைய நிலையிலிருந்து என்னையும் அந்த நிலைக்கு நீ உயர்த்தணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடல் தாய்மானவரும் கேட்கிற. எனவே எல்லாரும் ஒரே மாதிரியே கேட்டிருக்கான்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த எப்பேற்பட்டவனை நாம் இங்க பார்க்கிறோம்னா அந்த முருகப்பெருமானை நம்ம பார்க்கிறோம். அந்த முருகப்பெருமானுடைய ரூபத்தை மனசுக்குள்ள வச்சு தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னு சொன்னா அவன் குடிக்கொள்வான். அவன் தேஜோமயன். அந்த தேஜோமயன் இந்த உள்ளத்துக்குள்ள உட்கார்ந்தான்னு சொன்னா நம்ம இதயமும் தேஜோமயமா ஆயிடும் அப்படிங்கிற. அப்ப அவனுடைய அருள் நமக்கு நிறைய கிடைக்கும். இத சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல கூட அந்த பகவான் எப்படி அதனுடைய மனசுல உட்காரணும்னு ஒரு பாடல கேட்கிறாரு. அவர் ஸ்புரத்ரத்ன கேயூரஹாராபிராமஹ சலத்துண்டல ஸ்ரீலதத்கண்டபார கடௌ பீதவாசக்கரே சாரு சக்தி புரஸ்தாத்மமாஸ்தாம் புராரே தனுஜஹ. ரத்ன கேயூர ஆராதி ராமஹா, பிரகாசமான ரத்ன ஆரங்கள் மாலைகள் எல்லாம் கழுத்துல போட்டு அது அசைந்து ஆடுறதான். காதுல வேற குண்டலங்கள்லாம் போட்டுருக்கான். இப்படி சலம் குண்டல ஸ்ரீலச கண்டபாக கண்ணத்தெல்லாம் அது இடிக்கிறது. அந்த காதுல போட்டுற குண்டலங்கள்லாம் ரொம்ப அழகா ரத்ன ஹாரங்கள்லாம் போட்டுருங்க. இதை பார்க்கும்போது ரொம்ப தேஜோமயமா இருக்கு. அந்த அழகு அப்படியே ஜொலிக்கிறது. இடுப்புல பீத்தாம்பரங்கள்லாம் கட்டு, பீத்தாம்பரம் மஞ்சளான வஸ்திரம் பட்டு பீத்தாம்பரம்லாம் கட்டிட்டு இருக்காரான். கையில வேல் வச்சிருக்க, பிரகாசமான சக்தியோட கூடிய வேலை வைத்துக் கொண்டிருக்கார். அவரை சொல்றார், ஹே புராரே தனுஜன், புரகரனுடைய அந்த பரமேஸ்வரனுடைய பிள்ளையான முருகப்பெருமானே, மம புரஸ்தாத், எனக்கு முன்னாடி இருக்க வேண்டும், நீ அருள் தரணும், எனக்கு எதிர நிக்கணும், நீங்க எனக்கு அருள் தரணும் அப்படிங்கிற. அப்படி அவன் அருள் பண்ணான்னா அந்த உருவமானது ரூபமானது பார்த்து பார்த்து மனசுல பதிஞ்சு போயிடும். அந்த மனசுல அது பதிஞ்சு போயிடுச்சுன்னு சொன்னா எப்போ அதே ஞாபகம் இருக்கும். அப்போ உள்ளத்து இருள் வெளியே போய் அது உள்ள பிரகாசம் சேர்ந்துடும் அப்படின்னு சொல்றார். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பெரியவா பிடியரிசி திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினான்னு பார்த்தோம். இந்த பிடியரிசி திட்டம், அதோட பெருமை என்ன, அன்னதான சிறப்பு என்ன அப்படிங்கிறத எத்தனை நிகழ்ச்சிகள் மூலமா பார்க்கலாம். நாம பல நிகழ்ச்சிகள், அந்த அன்னதான சிறப்பு, அந்த பிடியரிசி திட்டத்தோட சிறப்பெல்லாம். டெல்லியில காமாட்சி மந்திர் அப்படின்னு இருக்கு, நமது காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல ஸ்தாபிதம் பண்ணினது. அந்த காமாட்சி மந்திரில் பொள்ளாச்சி கணேசன் அப்படின்னு ஒரு பக்தர் இருக்க, ரொம்ப நிறைய கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவர். பெரியவா உபதேசம் பண்ண பல காரியங்களை நடைமுறைப்படுத்தின்னு இருக்கார் தலைநகர் டெல்லியில. அதுல அவருக்கு ரொம்ப முக்கியமா பண்ணிட்டு இருக்கிறது இந்த பிடியரிசி திட்டம். அந்த பிடியரிசி திட்டத்தை அவர் ரொம்ப பக்தி ஸ்ரத்தையோட பண்ணிட்டு இருக்கார். அவர் என்ன பண்ணார், டெல்லியில இருக்கிறதுனால அங்க எல்லாரையும் இன்வால்வ் பண்ணணும். ஏதோ நம்ம தமிழ்நாட்டுக்காரா இவாளுக்கு மட்டும்தான் பெரியவா அந்த பிடியரிசி திட்டத்தை சொல்லல, உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பேருக்கும் சொல்லியிருக்கா அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணினார், அந்த வடதேசத்துக்காராளுக்கு எல்லாமும் இந்த திட்டம் புரிபடுறாப்புல அவளுக்கும் இதை
எளிமையா சொல்றாப்புல இந்த பொள்ளாச்சி கணேசன் என்ன பண்ணின, பெரியவா சொன்னா தினம் நாம சாப்பிட்ற இருக்கிற அரிசியிலேருந்து ஒரு படி எடுத்து ஒரு பானையில போட்டு 2 பைசா போட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, அவர் என்ன பண்ணினார், நார்த் இந்தியன்ஸா இருந்தா அவளுக்கு மெயின் ஃபுட்டு சப்பாத்தி பூரி அப்படி எல்லாம் பண்ணிக்கிறா கோதுமை தான். அந்த கோதுமை தானியத்துல அந்த மாவுல என்ன பண்ணா, பெரியவா ஒரு படி அரிசி அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அரிசி சாதம் சாப்பிட்றோம், அதனால அதுல ஒரு படி எடுத்து அரிசி போடுறோம்னு சொன்னா, அவ கோதுமையை சப்பாத்திக்கு எடுக்கிறா, அதுலேருந்து ஒரு படி மாவை எடுத்து இன்னொரு பானையில போடுறது. போட்டா இப்படி அதை சேர்த்து அதை கலெக்ட் பண்ணி அவளுக்கு ஏழைகளுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த திட்டத்தை அப்படியே அவர் வச்சுட்டு அப்படி வச்சு நாங்கள் பல இடங்களுக்கு போய் காலனியெல்லாம் போய் இந்த திட்டத்தை ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லாக வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தின்னு வந்தார். இன்னமும் பண்ணின்னு இருக்கார். அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறதே ஒரு அதிசயம் நடந்தது. ஒரு பெரிய அடுக்குமாடி கட்டடம், மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங், ஃப்ளாட்ஸ். அதில் பல பேர் இருக்கா, சவுத் இந்தியன்ஸு, நார்த் இந்தியன்ஸு, எல்லாருக்கும் ஒரு பானையை கொடுத்து இது மாதிரி சொல்லி வச்சிருந்தார். எல்லாரும் அவ எடுத்து போடுவா, மாதம் போய் இதை கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்குற வழக்கம். ஒரு பெரிய நல்ல ஷகரான ஏரியாவில் இருக்குது அந்த அடுக்குமாடி கட்டடம். அந்த ரோட்ல அந்த கட்டடம் இருக்கிற வீதியில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்ஃபார்மில் ஒரு செருப்பு தைக்கிறவா, பிளாட்ஃபார்ம் கடையெல்லாம் இருக்குமே, அதில் செருப்பு தைச்சு கொடுத்துட்டு இருக்கிறவா, வியாபாரம் பண்ணிட்டு ஏதோ அதில் ஜீவனம் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு குடும்பம். அந்த செருப்பு தைக்கிறவர், அவரோட சம்சாரம், அவருக்கு 2 குழந்தைகள். அந்த அப்படியே அந்த இடத்துலயே தான் கொடுத்தனும், அங்கேயே தான் எல்லாம் தொழில் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு, காலட்சேபம் நடந்துட்டு இருக்கு. இப்படி நடந்துட்டு இருக்கிறது அந்த இடத்துல ஒரு நாளைக்கு இவர் இந்த ஃப்ளாட்டுக்கு இந்த பிடியரிசிலாம் வாங்கலாம் அப்படின்னு போறதே என்னாச்சு, அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒரு டெட் பாடி அதை போட்டு இந்த அம்மா இந்த குழந்தையெல்லாம் அழுதுன்னு இருக்கு. இதை பார்த்தா இவருக்கு ரொம்ப மனசு தாபமா இருந்தது, வருத்தமா இருந்தது. இந்த பொள்ளாச்சி கணேசன் பிடியரிசி திட்டத்தை மட்டும் நடைமுறைப்படுத்தல, முன்னமே சொன்னேன், பெரியவா சொன்ன எல்லா கைங்கரியங்களும் பண்ணின உபதேசங்களையும் எல்லாத்துலயும் முடிஞ்ச வரைக்கும் அவர் ஈடுபட்டு இருக்கார் அப்படின்னு. அதே மாதிரி பெரியவா அநாத பிரேத சம்ஸ்காரம்னு ஒண்ணு சொல்லியிருக்காளே, அதுவும் ரொம்ப அருமையான திட்டமாச்சு. அநாத பிரேதம் அப்படிங்க, அநாதைங்கிறதே கிடையாது அப்படிங்கணும். ஏன்னா எப்போ பார்வதி பரமேஸ்வரோட குழந்தைகள் நாம அத்தனை பேரும் அப்படின்ட்டுமோ, இந்த வசுதெய்வ குடும்பம்னு இந்த உலகம் நாம எத்தனை பேரும் ஒரே குடும்பம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டுமோ, இதுல எப்படி அநாதைகள் இருக்க முடியும்? எல்லாருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பந்துக்கள் தானே, ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் தானே. அதனால அநாதைகளே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு பாவம் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த அநாத பிரேத சம்ஸ்காரம் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை சொன்னா. அந்த அநாத பிரேத சம்ஸ்காரத்தையும் இவர் ரொம்ப ஸ்ரத்தையா பண்ணிட்டு இருக்கிறவர் பொள்ளாச்சி கணேசன். அதனால ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல யாரோ ஒரு ஏழைகள் இந்த மறிச்ச அந்த சரீரத்தை போட்டு ஏதோ வருத்தப்பட்டு அழுதுன்னு இருக்காளே அப்படின்ட்டு எப்படி அந்த சவத்தை அடக்கம் பண்ணணும், அதுக்கு ஏதான அவளுக்கு காசு பணம் எல்லாம் செலவழியும், அது அவளால முடியாதுங்கிறது பார்த்தாலே தெரியுது. நம்ம வேணா போய் இந்த அநாத பிரேத சம்ஸ்கார ஸ்கீம்ல அவளுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அங்க போய் விசாரிச்சார். என்னம்மா என்னாச்சு ஏதாச்சு அப்படின்னு சொன்னா, அந்த அம்மா சொன்னா, இவர் என்னோட கணவர், நாங்க இங்கேயே தான் செருப்பு எல்லாம் தைச்சு கொடுத்துன்னு பொழப்பு நடத்தின்னு இருக்கோம். இவர் திடீர்னு காலமாயிட்டார். எங்களுக்கு இனிமே என்ன கதின்னு தெரியல, சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ண போறோம்னு தெரியல. முதல்ல இந்த சரீரத்தை எப்படி அடக்கம் பண்றது, இதுக்கே எங்களால எடுத்துன்னு போய் ஸ்மசானத்துக்கு எடுத்துன்னு போய் அடக்கம் பண்றது கூட எங்கள்கிட்ட காசு பணம் இல்லை, என்ன பண்ணுன்னு தெரியல, அழுதுன்னு இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, இவர் உடனே சொன்னார், கவலைப்படாத, நான் இதுக்கு உண்டான ஏற்பாடெல்லாம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிரேத சம்ஸ்காரத்துக்கு அடக்கம் பண்றதுக்கு உண்டான ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி அதை கிரிமேஷன் கிரவுண்டுக்கு எடுத்துட்டு போய் என்ன அவ சம்பிரதாயப்படி என்னெல்லாம் பண்ணுமோ எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்தார். அவ ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு இவருக்கு நன்றி சொன்னா. நிர்கதியா போயிட்டோம்னு நினைச்சேன், அனாதையா போயிட்டோம்னு நினைச்சோம். ஏன்னா எங்க குடும்ப தலைவர் அவர் தான் எங்களுக்கு சாப்பாட்டுக்கு தினம் ஏதோ, எங்களுக்கு வேற ஒன்றும் தெரியாது, அவர் ஏதோ செருப்பு தைச்சு அதில் வியாபாரம் பண்ணி என்னமோ பண்ணிட்டு அதில் தான் நாங்கள் ஜீவனம் நடத்திட்டு இருக்கோம். அப்படி தலையா இருந்த குடும்பத்துக்கு பொறுப்பா இருந்த இந்த தலைவர் போனதுக்கு அப்புறம் நாங்க அனாதையா போயிட்டோம், நிர்கதியா போயிட்டோம், என்ன பண்ண போறோம்னு தெரியாத தவிச்சுட்டு இருக்கிறதே நீ தெய்வம் மாதிரி வந்து முதல்ல அவருக்கு பண்ண வேண்டிய காரியங்கள்லாம் பண்ணியாச்சு. இந்த உதவி நாங்க என்னைக்கும் மறக்க மாட்டோம், ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு அந்த அம்மா கண்ணீர் பல்க ரொம்ப மனசு உருகி விட்ட நன்றி சொன்னா. அவ சொல்றத கேட்டோன்னு இந்த கணேசனுக்கு ரொம்ப மனசு சந்தோஷம் இருந்தாலும் பெரியவாளை நினைச்சுட்டு இவர் உருகினர். பெரியவா சொல்ற திட்டம் எல்லாம், பெரியவா சொன்னதெல்லாம் எவ்வளவு ஒரு பவர்ஃபுல்லா இருக்கு பாத்தியா, எப்படி அந்த அம்மா உருகிறா நாம பண்ணின இந்த உதவிக்கு. வள்ளுவரே சொல்றாரு, நாம பண்ற காரியம் சின்ன உதவியா இருக்கலாம், ஒரு சமயத்துல போய் பண்றதுதான் ரொம்ப முக்கியம். காலத்தால் செய்த உதவி அது சின்னதா இருந்தாலும் அது என்னென்ன உலகத்தை விட பெருசு அப்படிங்கிறார். ஏன்னா அந்த டைம்லி ஹெல்ப் அப்படிங்கிறோம்.
அது மாதிரி இவர் பண்ணின அந்த டைம்லி ஹெல்ப், அதுக்கு அந்த அம்மா எப்படி நன்றி சொல்றா பத்தியா அப்படின்லாம் சொல்லி இவர் சொன்னார். இது நானாவே பண்ணலமா, எங்க குருநாதர் இருக்கார், நம்ம எல்லாருக்குமே அவர் தான் குரு, ஜெகத்குரு, அவர் சொன்னதுபடி தான் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்லாம் சொல்ல, அப்புறம் இவருக்கு என்ன பண்ணார், அவள்கிட்ட ஒரு அந்யோன்யம் வந்துடுத்து. குடும்ப தலைவர் அவர் போயிட்டார். இப்போ இனிமே ஒரு ஸ்திரீ 2 குழந்தைகளை வச்சுருக்கா, இவ சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவோங்கிற கவலை வந்தது. உடனே இவர்கிட்ட, அம்மா நீ இனிமேல் சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியல, அதுக்கு ஈஸ்வரன் தான் பகவான் தான் வழிவிடணும் அப்படின்னு. உடனே இவர் சொன்னார், கவலைப்படாத, இந்த பக்கத்தில் ஃப்ளாட் இருக்கு, நான் அங்கே போய் சொல்கிறேன். அது மாதிரி இந்த பிடி அரிசி திட்டத்தை பற்றி சொல்லி அவள்லாம் ஆட்டாலாம் கொடுப்பா, அரிசியெல்லாம் கொடுப்பா, மாதம் உனக்கு கொடுக்க சொல்கிறேன். 2 குழந்தை 2 குழந்தைகள் உனக்கு வயத்துக்கு போடுறாப்புல கொடுக்க சொல்கிறேன், அதை வாங்கிக்கோ, அதில் நீ சாப்பாட்டுக்கு ஏதோ வச்சுன்னு ஜீவனம் பண்ணு. உனக்கு ஏதாவது மேற்கொண்டு செலவுக்கு வேணும்னா அங்கேயே யார்ட்டையானு சொல்கிறேன், யார் வீட்லையானு வேலைக்கு பாத்திரம் எத்தனை தேய்க்கிறதுக்கு ஆள் வேணும்னா அவள்கிட்ட சொல்கிறேன், நீ அவளுக்கு போய் ஏதானு சொல்லி கைங்கரியம் பண்ணினீன்னா அவள் ஏதானு பணம் கொடுப்பா, அதில் மற்ற செலவுக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னான். அந்த அம்மா இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா, இந்த கணேசனை தெய்வமாகவே கொண்டாட ஆரம்பிச்சுட்டா. பெரியவா என்ன சொன்னா, ஏழைகள் பசியாரணுங்கிறதுக்காக தானே சொல்லியிருக்கா. எல்லாருமே ஒவ்வொரு ஆத்மாக்களுமே நமக்கு ஈஸ்வரன் தானே. பரம அத்வைதிகளுக்கு அத்வைத சித்தாந்தப்படி தேகோ தேவாலயா அப்படின்னு நம்ம இந்த சரீரமே ஆலயம்தான், அது உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாவே சாட்சாத் பகவத் ஸ்வரூபம் தானே. அதனால நாம சமைச்சு பண்றதுதான் அப்படிங்கிற பாவத்துல என்ன பண்ணார், இவாளுக்கு அது உதவியா இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தார். அந்த அம்மாவும் ஏதோ அக்கம் பக்கம் அவள்கிட்ட இருக்கிற இந்த வீட்டுலாம் போய் ஏதான வேலையில செஞ்சா அதுல வர சம்பளத்துல இந்த குழந்தைகளை படிக்க வச்சா. இவர் கணேசன் அட்வைஸ் பண்ணியிருந்தார், இந்த குழந்தைகளையும் கொஞ்சம் படிக்க அடிக்க வை அப்படின்னு. ஏதோ ஸ்கூல்ல சேர்த்து ஏதோ படிக்க அடிக்க வச்சிருந்தா. இப்படியே அவ ஜீவனம் ஓடின்னு இருக்கு. பல நாட்கள் ஓடித்து, பல வருஷங்கள் ஓடித்து. இது தொடர்ந்து நடந்தது. அந்த அம்மாவோட குழந்தைக்கு, பொன் குழந்தைக்கு கல்யாணமும் ஆகி, இவாள்லாம் எல்லாருமே சேர்ந்து ஹெல்ப் பண்ண கல்யாணமும் ஆகி, அதுக்கப்புறம் அந்த புள்ள குழந்தை இருந்தது இல்லையா, அந்த பையன் ஒரு படிப்பு ஓரளவுக்கு படிப்பை முடிச்சு ஒரு இடத்துல உத்தியோகத்துக்கு போனான். உத்தியோகம் போய் முதல் மாதம் சம்பளம் வாங்கிட்டான். இந்த சம்பளம் வாங்கினோன்னு அந்த அம்மா என்ன சொன்னா, பிள்ளையோட அம்மா இந்த கணேசனை தேடின்னு வந்தா, பொள்ளாச்சி கணேசனை தேடின்னு வந்து இவளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ண சொல்லி இந்த சம்பளத்தை அவர் கையில் கொடுத்து வாங்கிட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கோ அப்படி இல்லாமல் சொன்னால், அந்த அம்மா சொன்னால், இன்னைக்கு நடந்தாப்புல இருக்கு, இத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னால் 8 வருஷத்துக்கு முன்னால் என்னோட கணவர் திடீர்னு காலம் ஆயிருக்கிறதே, நாங்கள் அந்த பணத்தையும் போட்டு அனாதைகளாக கிடக்கிறதே, நீ தான் தெய்வம் மாதிரி வந்து அவரோட அந்த பிரேதத்தை சம்ஸ்காரத்துக்கு ஏற்பாடுலாம் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு ஏதோ பக்கத்தில் இருக்கவாள்லாம் தினம் எங்களுக்கு ஆகாரத்துக்கு கொடுக்க முடியுமா ஏற்பாடு பண்ணி, அப்புறம் அவள்கிட்ட நாங்கள் கைங்கறி பண்ணி அதில் வர பணத்தில் இந்த குழந்தைகளுக்கு ஸ்கூலுகளுக்கு கட்டி இந்த குழந்தையெல்லாம் படிச்சுடுத்து, பொண்ணுக்கும் கல்யாணம் ஆகிடுத்து. இப்போ இந்த பையன் அவன் காலில் நின்றுண்டு சம்பாதிக்கிற அளவுக்கு வந்துட்டான். யாரு நமக்கு உதவி பண்ணுவான்னு தெரியாத இருந்த சமயத்தில் அந்த நிலைமை மாதிரி இன்னைக்கு குழந்தை தங்கையாலே சம்பாதிச்சு இந்த குடும்பத்தை காப்பாற்றுற அளவுக்கு வந்துடுத்து. இப்படி பிளாட்ஃபார்மில் இருந்த குடும்பத்தை தூக்கி ஒரு நல்ல இடத்துக்கு வராப்புல பண்ணியிருக்க. இதுதான் பெரிய கைங்கரியம். அதனால நீ தான் எங்களுக்கு கடவுள், தெய்வம் மனுஷ ரூபேணன்னு சொல்றா, ஆனா அது சத்தியமா இருக்கு பல பேருக்கு வாழ்க்கையில. நீ கடவுள் தான், இப்படி தெய்வமா தெய்வமே இப்படி மனுஷ ரூபத்துல உன் ரூபத்துல வந்து பண்ணியிருக்க அப்படின்னு சொல்லி உங்ககிட்ட தான் முதல்ல ஆசீர்வாதிக்கணும், உங்க கையால தான் இந்த சம்பளத்தை கொடுத்து வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு அந்த அம்மா வந்து சொன்னா, கணேசன் பாகா அப்படியே மெழுகா ஒழுகிட்டு, என்ன ஒரு நன்றி பத்தியா. பரம ஏழைகளா இருந்தா கூட அவ எப்படிலாம் அந்த கிருதஜ்ஞையை பாராட்டுறான் அப்படின்னு உரியினர். இது எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து திருப்பி எங்கன்னு பெரியவாள்கிட்ட தான் பிரியம் வளர்ந்தது, பெரியவாள்கிட்ட தான் பக்தி வளர்ந்தது. இப்படி பெரியவா சொன்ன திட்டங்கள்லாம் எப்படி எல்லாம் வேலை செய்யறது பத்தியா அப்படின்னு, இதோட பலன்கள்லாம் எப்படி இருக்கு பத்தியா அப்படின்னு அவர் சொன்ன. இது அத்தனையும் பெரியவாளுக்கு தான்ப்பா இந்த புகழ் அத்தனையும், அவ பண்ணினத்தை தான் நாங்க, அவ சொன்னத்தை தான் நாங்க செய்யறோம் அப்படி எல்லாம் சொல்ல அந்த குழந்தைய ஆசீர்வாதம் பண்ண. அப்புறம் அந்த அம்மா சொன்னா, நீ தப்பா நினைச்சுக்கலாம், இன்னொன்னு சொல்லுவேன் அப்படின்னா. கணேசன் சொன்ன, என்ன சொல்லு அப்படின்னு. இத்தனை நாள் அவள்கிட்டலாம் சொல்லி எனக்கு தனம் ஆட்டா எல்லாம் கொடுக்க சொல்லியிருக்க ஆகாரத்துக்கு, இன்னுமே அதை கொடுக்க வேண்டாம்னு சொல்ல, அடுத்த மாசத்துலேருந்து அவ கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னு கணேசனுக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம் வந்தது, ஏதோ ஒரு மனசுல ஒரு கருகருன்னு வந்தது. ஏன் கொடுக்க வேண்டாங்கிற, இத்தனை நாள் அதுல தானே ஜீவனம் பண்ணியிருக்கா, அவ கொடுத்து தானே சாப்பிட்ருக்கா, இப்போ புள்ள சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான், தன் சுயக்காலில் நிற்கிறோம் அப்படின்னோன்னு அடுத்த வாழ்கிட்ட யாச்சகம் வாங்குறது இதான கௌரவ குறைச்சலா இருக்கா,
அதை மாதிரி நினைக்கிற ஆத்மாக்களா இவாளை பார்த்தா தெரியலையே, இவாள் ஏன் இப்படி அப்படின்னு மனசுல இதெல்லாம் ஒரு க்ஷணகாலத்துல தான் ஒரு தயக்கம், ஏன் இப்படி வேண்டான்னு சொல்றா அப்படின்னு. அதுக்கு உடனே இந்த அம்மா சொன்னா, நீ மனசுல வேற ஒன்றும் தப்பா நினைச்சுக்காத, இத்தனை நாள் அவள்லாம் கொடுத்துதான் உடம்ப வளர்த்துருக்கோம், சாப்பிட்டுருக்கோம். இனிமே நம்ம புள்ள சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டோம், இனிமே நாம சொந்த காலில் நிற்க ஆரம்பிச்சுட்டோம், இனிமே அடுத்த வாழ்க்கை யாச்சகம் வாங்கப்படாதுன்னு நான் கௌரவ பிரச்சனையா இதை நினைச்சுன்னு சொல்றேன்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம். நான் வேண்டான்னு சொல்றேன்னா, இப்போ ஏதோ இந்த குழந்தை சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான், எங்க வயத்தை கழுவிக்கிறதுக்கு அறவயிறானு காவயிறான்னு கழுவிக்கிறதுக்கு இப்போ எங்க கையிலேயே ஏதோ அவன் சம்பாதிக்கிறதுன்னு ஆரம்பிச்சுட்டான். அதனால நான் இனிமே 8 வருஷத்துக்கு முன்னால 9 வருஷத்துக்கு முன்னால ஒரு வழியும் இல்லாத ஆகாரத்துக்கு என்ன பண்ண போறோம்னு தெரியாத நிர்கதியா நின்னாப்புல இன்னைக்கு யாரோ பல பேர் நிக்கலாம் இல்லையோ, அவளுக்கெல்லாம் அது போய் சேரட்டும்ங்கிறதுக்காக தான் இனிமே எனக்கு கொடுக்க வேண்டாம், என்ன இனிமே ஆகாரத்துக்கு இல்லாத ஏழையா இருக்கிறவாளுக்கு இது கூட இல்லாதவாளுக்கு கொடுக்கலாங்கிறதுக்காக தான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னா கணேசன் ரொம்ப அப்படியே உருகி ஒரு ஏழையா இருந்தா கூட அவளோட மனோபாவத்தை பாருங்க, அந்த குணத்தை பாருங்க. நாமளா இருந்தா என்ன பண்ணும், நமக்கு எத்தனை வந்தாலும் இன்னும் எத்தனை வந்தாலும் எந்த பக்கத்துலேருந்து எத்தனை வந்தாலும் இன்னும் வரட்டும்னு தான் தோணுவோம். ஆனா ஒரு ஏழைக்கு என்ன பண்றான்னு, தனக்கு அளவுக்கு மேல வர வேண்டாம் அப்படின்னு ஆசைப்படலை. அது வந்தா ஏதோ ஒரு பயமா இருக்கு அவளுக்கு. இதுக்கு மேல என்னன்னு, நமக்கு தேவை நமக்கு கிடைச்சாப்புல இன்னும் பல பேருக்கு தேவை இருக்கலாம், எல்லாத்தையும் நாமளே வாங்கிவிட்டா அடுத்தவா தேவையில்லையும் யாரும் பூர்த்தி பண்ணிப்பா. அதனால அடுத்தவாளுக்கு இந்த பலன் போய் சேரணும்னு இந்த அம்மா நினைக்கிறாளே அப்படின்னு உருகினர். எப்படி அவளுக்கு இந்த தர்ம சிந்தனை வந்ததுன்னு வேற ஒண்ணும் இல்லை, பெரியவா சொன்ன அந்த பிடியரிசி திட்டத்துலன்னா சாப்பிட்டுனா இத்தனை நாளைக்கு இந்த உடம்பு வளர்ந்துருக்கு. அப்படி வளர்றதே இந்த பிடியரிசி திட்டம், இந்த பெரியவா சொன்ன அந்த திட்டப்படி, அந்த பிரசாதப்படி, குரு பிரசாதப்படி வளர்ந்த அந்த ஜீவன் ஏதோ வெறும் சரீரம் மட்டுமா வளரும், அவளுக்கு ஞானமும் வளர்ந்திருக்கு, அறிவும் வளர்ந்திருக்கு, பக்குவமும் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு தெரியுது. இதுதான் இந்த பிடியரிசி திட்டத்தோட பலன். அதோட பெருமைக்கு இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியே போரும் அப்படின்னு தோன்றது. இது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்திருக்கு. இந்த சகஸ்திர போஜனம் பண்றது அப்படின்னா 1000 பேருக்கு வேதம் படிச்சவாளுக்கு சாப்பாடு போடணும். 1000 பேரையும் ஒரே நாளைக்கு உட்காந்து வச்சு போடுறதுங்கிறது ரொம்ப சிரமமா இருக்கும். முதல்ல அத்தனை பேர் கிடைக்கவும் மாட்டா, கிடைச்சாலும் நமக்கு உட்காந்து வச்சு போட்டு எடுத்து எல்லாம் பண்றது சிரமமா இருக்கும். அதனால என்ன பண்ணுவா, தினம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேருக்கா போட்டு அது எத்தனை நாள், இப்ப தினம் 10 பேருக்கா அப்படின்னா 100 நாளைக்கு போடுறது, தினம் 100 பேர் வந்தாள்னா 10 நாளைக்கு போறது, இது மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு வருவா. அதை மடத்திலேயே பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு இப்படி நடந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கு. மடத்து மேனேஜர்கிட்ட சொல்லி இந்த பொறுப்பை ஒப்படைச்சிருந்தா, இந்த மேனேஜர் என்ன பண்ண, நாளைக்கு யாரெல்லாம் இந்த சஹஸ்ர போஜனத்துல போய் சாப்பிடணுமோ அவளெல்லாம் முத நாளே இவர் சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணிவிடுவார். என்ன அன்னைக்கு காலத்தால போய் சொல்ல முடியாது, முத நாளே நாளைக்கு இங்க வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லுவா. இந்த சஹஸ்ர போஜனத்துல சாப்பிடணும் அப்படின்னா அதுக்கு பெரிய கண்டிஷன்லாம் இருக்கு. ஆச்சார அனுஷ்டானம் இருக்கணும், நியமம் இருக்கணும், அவளுக்கு அத்தியனம் பண்ணி இருக்கணும். அதுக்கு மேல ஒரு நாளைக்கு வந்தா திருப்பி வராத இருக்கிறது, இதெல்லாம் பார்த்து எல்லாம் பண்றதுங்கிறது சம்பிரதாயம். அதெல்லாம் எல்லாத்தையும் பெரியவா பார்த்துன்னு தான் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு வந்தா. இந்த மேனேஜர் அதுக்கு ஏத்தாப்புல தான் சொல்லிட்டு வர்றார். அப்படி இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு மேனேஜர் வந்து பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார், நாளைக்கு யாரெல்லாம் சொல்றதுன்னு புரியல, ஒவ்வொரு நாளைக்கும் மனுஷால தேடுறதுக்குள்ள சிரமமா இருக்கு, நாளைக்கு சாப்பிட்றதுக்கு யாரை சொல்றதுன்னு புரியல அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொன்னா, ஏன் புரியாது என்ன, ஏன் நம்ம மடத்துல தான் பசங்கள்லாம் இருக்கு, எல்லாரும் மனுஷாலாம் இருக்கா, கைங்கரியம் பண்றவாள்லாம், அவளெல்லாம் ஏதான 10 பேர் அவளை சொல்லேன், அவளும் தான் சாப்பிட்டுமே, அவளுக்கு சாம் போட்டாலும் புண்ணியம் தானே உண்டு, அவளோ கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கா, அதனால அவள்ல யாரையானு சொல்லேன் அப்படின்னு. உடனே மடத்து மேனேஜர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா, ஆமா நமக்கு இது தோணலையே அப்படின்ட்டு, சரி இங்க இருக்கிறவாள்லையும் 10 பேரை சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு 10 பேரை போய் சொல்லி வச்சிருந்தார். அதுல ராமேஸ்வரம் விஷு அப்படின்னு ஒரு பக்தர் கைங்கரியம் பண்றவர் பெரியவாள்கிட்ட, அவரையும் சொல்லியிருந்தார். இவாயல் ஒரு 10 பேரை சொல்லியிருக்காள்லையே, எல்லாரும் சந்தோஷம், இப்படி நம்ம மடத்துல வெறும் கைங்கரியத்துக்கு தான் நினைச்சணும், இப்படி நடக்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன்லையும் நம்மளையும் ஒரு கௌரவமாக கூப்பிட்டு சாப்பாடு போட்டு எல்லாம் பண்றாளே, தட்சணை கொடுத்து வேஷ்டி கொடுத்து எல்லாம் பண்றாளே அப்படின்னு அவளுக்கும் ஒரு சந்தோஷம். எல்லாரும் ரெடியா இருக்கா. மறுநாளைக்கு என்ன பண்ணா, பெரியவா சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை ஆகி இந்த அபிஷேக தீர்த்தம் எல்லாருக்கும் தீர்த்த பிரசாதம் கொடுப்பா. கொடுத்தோன்னா முதல்ல இந்த சஸ்திர போஜனக்காரெல்லாம் போய் ஆகாரம் பண்றது, அதே மாதிரி மடத்துல தனியா நியம பிராமணன் அவா சாப்பிட்றது, இதெல்லாம் பண்ணினப்படி தான் பப்ளிக் எல்லாருக்கும் சாப்பாடு அப்படிங்கிறது ஒரு நியமம். இந்த சமாராதனா அப்படி இருக்கிறதே, இந்த யாரெல்லாம் மடத்துல கைங்கரியம் என்ற 10 பேரை சொல்லியிருக்காளோ அவளை முதல்ல வர சொன்னா.
அதில் எல்லாரும் ஒத்தத்தரா வர தீர்த்தத்தை விட்டா பெரியவா அவளை போக சொல்லிட்டா. இந்த விஷு வரர் வந்து இப்படி கையை நீட்டினோன்னு பெரியவா என்ன பண்ணா, தீர்த்தத்தை கையில விட்டுட்டு நீ சாப்பிடப்படாத அப்படின்னா. இவர் பார்த்தார், ஏன் நம்மள சாப்பிடப்படாத, 10 பேர்ல 9 பேர் போக சொல்றா, 10 பேரை சொல்லியிருக்கு மடத்துல கைங்கரியம் பண்ணுவாள், அதில் 9 பேர் போறா, அதில் நானும் ஒன்றும். முத நாளே பெரியவாள்கிட்ட சொல்லியிருப்பார் மேனேஜர், யாரெல்லாம் அனுப்ப போறேன்னு கேட்டிருப்பா, பெரியவா பெயரையும் சொல்லியிருப்பார். அப்படி சொல்லியிருந்தா நான் போக வேண்டான்னு தான் பெரியவா முத நாளே சொல்றதே, அப்படியே விஷுவை சாப்பிட சொல்லாத, அவன் இங்க காரியம் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம். அப்படி இல்லாத பெரியவா அப்ப சரின்னு சொல்லிவிட்டு, இப்ப சாப்பிட போற சமயத்துல கையில தீர்த்த தொட்டு நீ போய் சாப்பிட உட்காந்து விடாது அப்படின்னு சொன்னா என்ன எதுன்னு ஒரு காரணம் புரியல. காரணம் புரியாதோட இல்லை, எல்லாரும் வரைக்கும் பெரியவா நீ போய் சாப்பிட உட்காந்து விட அப்படின்னு சொன்னது ஒரு மாதிரி ரோசமாகவும் இருந்தது, சங்கோஜமா இருந்தது. அழுக வந்துடுத்து. அந்தண்டு போயிட்டார். உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா கூப்பிட்டா, நான் உன்னை சாப்பிட போதேன்னு தான் சொன்னேன், நீ சாப்பாட்டு கட்டுக்கு போய் எல்லாருக்கும் பரமாறிய மாதிரி தீர்த்தம் கொடுத்து எல்லாம் பரமாறி கைங்கரியம் பண்ணு அப்படின்னு விட்டா. அவர் போயிட்டார். விஷு அங்க சமயக்கட்டுக்கு போய் கைங்கரியம் பண்ண போயிட்டார். அவருக்கு மனசு ஒரே போராட்டமா இருக்கு. நம்மள சாப்பிடாதன்னு சொன்னதோட இல்ல, எல்லாருக்கும் சாதம் போட்டு கைங்கரியம் பண்ணுன்னு வேற சொல்லிட்டாளே பெரியவா அப்படின்னு. பெரியவா சொன்ன ஆணையை மீற முடியாது. அவர் பாட்டுக்கு ஏதோ கைங்கரியெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தார். அதெல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் உட்காந்து சாப்பிடலாம் இல்லையோ, என்னமோ மனசு ரொம்ப தாபமா இருந்தது. ஏன் பெரியவா நம்மள சாப்பிட போகக்கூடாதுன்னு சொன்னா, நமக்கு யோகியதை இல்லையா, நாமவே அந்த சஹஸ்ர போஜனத்துல கலந்துக்கப்படாதா, அதுக்கு உண்டான குவாலிஃபிகேஷன் நமக்கு இல்லையா, ஏன் இப்படி பெரியவா நம்மள வேண்டான்னு சொல்லிட்டா அப்படின்ட்டு மனசு வருத்தப்பட்டு சாப்பாடு. அதுக்கப்புறம் இவர் போய் சாப்பிடல, மனசு வருத்தப்பட்டு ஒரு ஓரமா உட்காந்து அழுதுன்னு இருக்கு. பெரியவா முள்ள அந்த பக்கமா வந்தா. வந்தோடனே ரொம்ப அழுதுட்டியோ அப்படின்னு. இது கேட்டோடனே இன்னும் நமக்கு துக்கம் ஜாஸ்தி வருமே, அழ ஆரம்பிச்சு. பெரியவா உடனே விட்டு சொல்றா, உட்காந்துக்கோ அப்படின்னு உட்காந்துச்சு. அவர்கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சா. நான் உன்னை ஏன் சாப்பிட போக வேண்டாம்னு சொன்னேன் தெரியுமோ அப்படின்னு. தெரியாது. நீ எல்லாம் வருஷக்கணக்கா எங்கள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்க, அப்படி நீ எனக்கு பகல் பார்க்காத, பசிதாகம் பார்க்காத, சரீர சிரமம் பார்க்காத இத்தனை கைங்கரியம் பண்றீள், இப்படி எனக்கு கைங்கரியம் பண்ண நீங்களாம் நன்னா இருக்கணும்னு நான் நினைக்க வேண்டாமா அப்படின்னு. இது கேட்டோன்னு அந்த பக்தருக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. என்ன பெரியவா கைங்கரியம் பண்றவா மட்டும்தான் நன்னா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாளா என்ன, உலகத்துல உள்ள அண்டச்சராச்சர உள்ள அத்தனை ஜீவராசிகள் நன்னா இருக்கணும்னு தானே அவ நினைச்சுட்டு இருக்கா. எப்பொழுதும் அவளுக்கு அனவரதமும் இதே சிந்தனையா தானே இருக்கு. அவ பண்ற ஒவ்வொரு காரியமும் ராப்பகலா பசிதாகம் பார்க்காத அத்தனை பண்ற காரியங்களும் அத்தனை ஜீவராசிகளும் நன்னா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தானே பண்றா. அப்படி தியாகமே உருவான பெரியவா கைங்கரியம் பண்ற நீங்களாம் நன்னா இருக்கணும்னு நான் நினைக்க வேண்டாமான்னு கேட்டா, அது மனசு இன்னும் தாபமா இருந்தது. பெரியவா இப்படி பெரிய வார்த்தையெல்லாம் உபயோகப்படுத்துறாளேன்னு. உடனே பெரியவா சொல்றா, நீங்களாம் நன்னா இருக்கணும்னு நினைக்கிறதா எனக்கு, இப்படி நீங்க கைங்கரியம் பண்ற நீங்க க்ஷேமா இருக்கணுங்கிறதான் என்னோட ஆசை. உன்னை ஏன் சாப்பிட போக வேண்டாம்னு சொன்னேன்னா, இந்த சஹஸ்ர போஜனத்துல உட்காந்து சாப்பிடணும்னா சாஸ்திரங்கள்ல சில நேதி எல்லாம் சொல்லியிருக்கு. இப்படி எல்லாம் இருக்கணும், வேத அத்தியானம் பண்ணிக்கணும், அந்த பண்ணிக்கணும், இத்த பண்ணிக்கணும், அப்படி இருக்கணும், இப்படி இருக்கணும், இதெல்லாம் பல விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கு. நீ நல்லவன் தான் இருந்தா கூட வேற ஒன்றும் அதுல சொன்ன பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் நமக்கு குவாலிஃபிகேஷன் இல்லைன்னா கூட அட்லீஸ்ட் மினிமமா ஒரு திருக்கால சந்தியாவந்தனம் இதெல்லாமானு இருக்கிறத போய் அங்க சாப்பிட்டாக்க சாதம் போட்டவனுக்கும் பலன். அதாவது சத்பாத்திரத்துக்கு தானே கொடுக்கணும், தானம் பண்ணணும்னு சாஸ்திரமே சொல்றது. அவ ஆயிரக்கணக்கில் செலவழிச்சு அவ அன்னதானம் பண்ணணும், சஹஸ்ர போஜனம் பண்ணணும் அப்படின்னா அவளுக்கும் பலன் வந்து சேரணும். அதுல நாம கலந்துக்கிற நமக்கும் அதனால பாவம் வராத இருக்கணும், பலன் வரணும். இது ரெண்டு பேருக்கும் சாதகமா இருக்கணுங்கிறதான சாஸ்திரம் நமக்கு விதிச்சிருக்கு. அதனால பார்த்தேன், நீ எல்லாம் இருக்கிறவன் தான், ஆச்சார அனுஷ்டானத்தோடு தான் இருக்கிறவன். ஆனா ஒரு நாள் கூட விடாத சந்தியாவந்தனம், ஒரு வேளை கூட விடாத தப்பாத பண்ணிட்டுமா என்னன்னு தெரியாது. ஏன்னா நீ பல சந்தர்ப்பங்கள்ல நான் ஏதோ காரியம் சொல்றேன், நீ வெளியில போக வேண்டியிருக்கு, வாசல்ல போக வேண்டியிருக்கு, அப்படி போக வேண்டியிருக்கு, இப்படி போகணுருக்கு. அப்ப ஏதானும் காலாகாலத்துல சந்தியாவந்தனம் பண்ண முடிஞ்சுதா, தப்பி இருக்கலாம், தப்பாத இருக்கலாம், இது மாதிரிலாம் ஏதோ நடந்திருக்கலாம். அதைத்தான் பார்த்தேன். அதனால நம்மள அறியாது நம்ம ஏதானும் ஸ்லிப் ஆயிருந்தா கூட, தப்பு நடந்திருந்தா கூட, அதனால நமக்கும் ஒரு தோஷம் வந்து பண்றவாளுக்கும் ஒரு தோஷம் வராத இருக்கட்டுமேங்கிறதுக்காக தான் அந்த ரிஸ்க் எடுத்துக்க வேண்டாம், நீ போய் சாப்பிட வேண்டாம்னு ஒன்னு சொன்னேன். அதுக்கு மேல ஏன் பரமாறுன்னு சொன்னேன் தெரியுமோ, நீ கோவில்ல தேர் இழுப்பா, ரதோத்சவம்னு பார்த்திருக்கியோ அப்படின்னு கேட்டா, அந்த ரதோத்சவத்துல யாரோ ஒருத்தர் கோடிக்கணக்கில் செலவழிச்சு தேரை பண்ணி
இன்னொருத்தர் கோடிக்கணக்கில் செலவழிச்சு உற்சவம் பண்ணி தேரை இழுத்துன்னு வருவா. ஆனா இந்த கோடிக்கணக்கில் செலவழிச்சவாளே தேரை இழுத்துன்னு வந்து நிலையிலேருந்து ஊர்ல பிரதட்சணம் பண்ணி கொண்டு வைக்க முடியாது. அதுக்கு பார்த்தேன்னா இந்த தேரை இழுக்கிறதுக்குன்னு ஊர்ல உள்ள அத்தனை ஜனங்களும் வருவா. வந்து முடிஞ்சுவா முடியாதவா இருக்கவா அத்தனை பேரும் வந்து வடம் பிடிச்சி இழுத்தா என்ன ஆயிடுன்னு, இத்தனை பேரும் தேரை இழுத்துன்னு வந்தாலே, இந்த வடத்தை பிடிச்சி சித்த நேரம் இழுத்துன்னு வந்தாலே அந்த தேரை செலவழிச்சு பண்ணினது, அந்த ரதோத்சவத்துக்கு செலவழிச்சது, அவளுக்கெல்லாம் என்ன புண்ணியமோ அதே புண்ணியம் அதே பங்கு பலன் இந்த வடத்தை பிடிச்சி இழுத்தவாளுக்கும் கிடைச்சிடும். அது மாதிரி யாரோ ஒரு புண்ணியம் வந்து ஆயிரக்கணக்கில் செலவழிச்சு சஹஸ்ர போஜனம் பண்றார். இனிமே நீனும் நானும் ஆயிரக்கணக்கில் அந்த மாதிரி செலவழிச்சு பண்றதுக்கு முடியாது. அப்படி நடக்கிற ஒரு யஜ்யம் மாதிரி நடக்கிற இடத்துல நீனும் போய் ஒரு தீர்த்தத்தை கொடுத்து ஒரு பரமாரி அப்படி ஒத்தாசை பண்ணி அதுல ஈடுபட்டீன்னா, அப்படி ரதோத்சவத்துல வடம் பிடிச்சா எப்படி நமக்கும் புண்ணிய பலன் வருதோ அது மாதிரி இந்த சஹஸ்ர போஜன பலன் உனக்கும் வரட்டுமேங்கிறதுக்காக தான் உன்னை கைங்கரியம் பண்ணோம்னு சொன்னேன் அப்படின்னு. இப்படி பெரியவா அந்த விளக்கத்தை கொடுத்தோன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோன்னு அந்த விஸ்வநாதன் அப்படியே கதறினர் உயிரினர் பெரியவா சரணத்துல விழுந்து, இப்படி ஒரு கருணை, இப்படி ஒரு கருணை, தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவம் அப்படிங்கிறது பெரியவா தான். இந்த அன்னதானம் நடக்கிற இடத்துல நாம போய் இப்படி சரீர பிரயாசப்பட்டு ஒரு கைகாலாசைக்கு ஏதோ ஒரு சின்ன ஒத்தாசை பண்ணினாலும் சரி, ஒரு பெரிய ரதோத்சவத்துல வடம் பிடிச்சி இழுத்தா நமக்கு எப்படி புண்ணிய பலன் வருதோ அது மாதிரி வருது அப்படின்லாம் இந்த அன்னதான சிறப்பை சொல்லித்தான். அதுக்காக தான் பிடியரிசி திட்டம், இந்த அன்னதானம், அதெல்லாம் திருப்பி திருப்பி பெரியவா சொல்லியிருக்கா. இதை நாம மனசுல வாங்கிட்டு நாமளும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளால நமது சனாதன மதத்துல எல்லாத்துக்கும் திருப்பி திருப்பி விருந்துன்னு அன்னதானத்தை முக்கியமா சொல்லியிருக்கிறதே இதனால்தான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பலனை நாமும் அடைவோம்னு சொல்லி இந்த மாதிரி நம்மளால முடிஞ்ச கைங்கரியத்தை பண்ணுவோம். இது பெரியவாளோட இந்த அருள் எப்படி எல்லாம் இன்னும் பிரவாகமா பொழிஞ்சுட்டு இருக்குங்கிறத தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு உந்தியார். வளைந்தது வில்லு விளைந்தது பூசல் உளைந்தனமும் புறம் உந்தீபர ஒருங்குடன் வெந்தவாருந்தீபர ஈரம்பு கண்டிலம் ஏகம்பர் தங்கையில் ஓரம்பே முப்புறம் உந்தீபர ஈரம்பு கண்டிலம் ஏகம்பர் தங்கையில் ஓரம்பே முப்புறம் உந்தீபர ஒன்றும் பெருமிகை உந்தீபர தச்சு விடுத்தலும் தாமடியிட்டலும் அச்சு முறிந்ததென்று உந்தீபர அழிந்தன முப்புறம் உந்தீபர உய்ய வல்லார் ஒரு மூவரை காவல் கொண்டு எய்ய வல்லானுக்கே உந்தீபர இளமுலை பங்கன் என்று உந்தீபர சாடிய வேள்வி சரிந்திட தேவர்கள் ஓடிய வாடி உந்தீபர சாடிய வேள்வி சரிந்திட தேவர்கள் ஓடிய வாடி உந்தீபர உருத்திரநாதனுக்கு உந்தீபர ஆவா திருமால் அபிப்பாகம் கொண்டன்று சாவாதிருந்தான் என்று உந்தீபர சதுமுகன் தாத என்று உந்தீபர வெய்யவன் அங்கே விழுங்க திரட்டிய கையை தரித்தான் என்று உந்தீபர கலங்கிற்று வேள்வி என்று உந்தீபர பார்ப்பதியை பகை சாற்றிய தக்கனை பார்ப்பது என்னேடி உந்தீபர பனைமுலை பாகனுக்கு உந்தீபர புரந்தரனார் ஒரு பூங்குயிலாகி புரந்தரனார் ஒரு பூங்குயிலாகி மறந்தனில் ஏறினார் உந்தீபர வானவர் கோன் என்றே உந்தீபர வானவர் கோன் என்றே உந்தீபர வெஞ்சின வேள்வி வியாதிரநாதலை
வெஞ்சின வேள்வி வியாதிர நார்தலை துஞ்சினவா பாடி உந்தி பர தொடர்ந்த பிறப்பர உந்தி பர ஆட்டின் தலையை விதிக்கு தலையாக குட்டியவா பாடி உந்தி பர கொங்கை குலுங்க நின்று உந்தி பர உண்ண புகுந்த பகன் ஒளி தோடாமே கண்ணை பறித்தவாறு உந்தி பர கருக்கட நாமெல்லாம் உந்தி பர நாமகள் நாசி சிரம் பிரமல் பட சோமன் முகன் நெறித்து உந்தி பர தொல்லை வினைகட உந்தி பர நான் மறையோனும் அகத்தியமான் பட ஓம்பழி தேடுமாறு உந்தி பர புரந்தரல் வேள்வியில் உந்தி பர புரந்தரல் வேள்வியில் உந்தி பர சூரியனார் தொண்டை வாயினில் பற்களை சூரியனார் தொண்டை வாயினில் பற்களை வாரி நெறித்தவாறு உந்தி பர மயங்கிற்று வேள்வி என்று உந்தி பர தக்கனார் அன்றே தலை இழந்தார் தக்கன் மக்களை சூழ நின்று உந்தி பர மடிந்தது வேள்வி என்று உந்தி பர பாலகனார்கன்று பார்க்கடல் ஏந்திட்ட பாலகனார்கன்று பார்க்கடல் ஏந்திட்ட கோலச்சடையற்கே உந்தி பர குமரந்தன் தாதைக்கே உந்தி பர நல்ல மலரின் மேல் நான் முகநாதலை நல்ல மலரின் மேல் நான் முகநாதலை கொல்லையறிந்ததென்று உந்தி பர புகிரால் அறிந்ததென்று உந்தி பர தேரை நிறுத்தி மலையெடுத்தான் சீரம் இறைந்தும் இற்றவாறு உந்தி பர இருபதும் இற்றதென்று உந்தி பர ஏகாசம் இட்ட இருடிகள் போகாமல் ஏகாசம் இட்ட இருடிகள் போகாமல் ஆகாசம் காவல் என்று உந்தி பர அதற்கப்பலும் காவல் என்றுந்தி பர அதற்கப்பலும் காவல் என்றுந்தி பர உந்தி பர உந்தி பர உந்தி பர. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திரு உத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம்.
தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீடபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.